GVHSS Kadirur, I extend a very warm welcome to our esteemed chief guest, our Honorable MP, Dr. John Brittas, whose very presence has added great value and grace to this event. He will be launching Shivani's book of poems, Ivy. We are deeply honored and privileged to have you here with us, sir. We welcome you, sir. I also take this opportunity to extend a cordial welcome to all the other distinguished dignitaries on the days. I welcome our Honorable PTA President, Sri T.K. Shaji, who has taken keen interest in promoting the welfare of the school. He will be presiding over the function. I also welcome our headmistress, Mrs. Seena T., who will be introducing the book. I welcome the Honorable Professor K.A. Sarala, who was the former Kannur District Panchayat member and also the retired Professor of English from Women's College, Kannur. I welcome you, ma'am, to this program. I welcome the Honorable President of Kadirur Cooperative Bank, Sri Srijit Choyan, who never fails to extend a helping hand to our institution and always strives to bring glory to our school. I extend a very hearty welcome to you, sir. I would also like to extend my welcome to all the honorable dignitaries who are here to felicitate the program. Srimati Priya K., Honorable Principal of VHSE. Sri Prashant A., Honorable AEO of Talasheri North, who hasn't arrived yet, but we are expecting him to arrive. Sri Chandramohan KK, Honorable BPC, Talasheri North. I think he has not arrived yet, but we are waiting for him. I also welcome Srimati Rashida C., Honorable Mother PTA President. The Honorable Sri G.V. Rakesh of GV Books, who helped us in publishing the book. I welcome you, sir. I also welcome Sri Anil Kumar V., Staff Secretary of GVHSS Kadirur. Sri Rag Dinesh, the school chairman and the elected representative of the students of GVHSS Kadirur. I also take this opportunity to welcome our budding poet and star of this program. I also welcome Mrs. Rehana Kadir, teacher of our school, who will be delivering the vote of thanks and who has played a great role in bringing out this book. On behalf of the school, I would like to extend a warm welcome to our beloved teachers, parents, dear students, and all the well-wishers who are present here. Thank you, everyone, and I now invite Sri T.K. Shaji, PTA President, to preside over the function. Thank you. Dr. John Brittas അവരുടെ വേദിയിലും സദസ്സിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ കതിരൂർ ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ നിർണായകവുമായിട്ടുള്ള ഒരവസരം കൂടിയാണ്. ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കലാപരമായി ഉള്ള വാസനകളെ കണ്ടെത്താനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ അധ്യാപകരും നമ്മുടെ PTA ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ്.
ഇത് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും മികച്ച ഒരു കവിതാ സമാഹാരം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണ് എന്നുള്ളത്. ആ നിലയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും, കവയത്രിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 ചടങ്ങുകൾ കൂടി പങ്കെടുക്കാനുണ്ട് എന്നതാണ് അറിയുന്നത്. അതിനാൽ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഈ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിൽ 2-3 കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഈ സ്കൂളിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഷിജിത്ത് പറയുമായിരുന്നു, കതിരൂർ സ്കൂള് 2000 വിദ്യാർത്ഥികളല്ലേ, 2000-ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നു. അത് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൾ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പളിന് അതിൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കണ്ട ഒരു ലാളിത്യമാണ് നോക്കി. ഇത്ര ആൾക്കാർ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വരണം. അതും സാധാരണ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലാപരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കും. ഇവിടെ കലാപരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഇല്ല. പാട്ടും ഡാൻസും ഡപ്പാക്കുത്തും മിമിക്രിയും മോണാക്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ശിവാനി തയ്യലിൻ്റെ ഒരു കവിതാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ ഭാഗവാക്കാകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷപ്രദമായ കാര്യമാണ്. ശിവാനിയുടെ പുസ്തകം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടണേ. നേരത്തെ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ആസ്വാദനം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഓടിച്ചു നോക്കി. ശിവാനി വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവിതയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ, ശരിയല്ലേ? കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മയോടുള്ള വഴക്കൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ചെറിയ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ ഉള്ളത് ഒരു വീടിൻ്റെ ഇതിവൃത്തമായിട്ട് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. അപ്പം ഞാനത് കാണുന്നുണ്ട്, വായിച്ചു. അപ്പം എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഈ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ ഗുണം എന്താ അറിയാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതവും കൂടി കാണാൻ കഴിയും. വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കവിത വായിച്ചാൽ. അപ്പം ശിവാനിയുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല ഇതിലൂടെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുടെ മൈക്ക് പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുടെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ സാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷരവൈരുദ്ധ്യത്തിലൂടെ അതിനൊരു സാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപം ശിവാനി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ശിവാനിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ വിചാരിക്കും വലിയ പക്വതയും പ്രായമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ. ഇവിടെ സരള ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രായമുള്ള ആളാണ് എഴുതുന്നത്. കുറച്ച് അത്രത്തോളം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു. ടീച്ചറാണ് ഇതിനകത്തെ ആമകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ടീച്ചർ കവിതയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാ? പണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ടീച്ചറെ കണ്ടപ്പോഴെനിക്ക് തോന്നി ഒരു കവയത്രി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത്. അതിപ്പോൾ എഴുതി നിർത്തിയതെന്താണ്? എഴുതണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സരൾ ടീച്ചറിന് കവിത എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശ്രീജിത്ത് ഞാനിവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് സരള ടീച്ചറുടെ കവിതയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിലായിരുന്നു. ഒരു പരിപാടിക്ക് കൂടി ഞാനിവിടെ എൻ്റെ സമ്മതം അറിയിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. സ്കൂളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല. പലപ്പോഴും ഞാനെന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഞാൻ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠിച്ചതിനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ സ്കൂളിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുറിക്കുള്ളിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഊർജവും അറിവും കാഴ്ചയും ദൂരക്കാഴ്ചയും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പരിസരത്താണ്. പരിസരത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട
ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങായി, ഒരു മാനുഷിക തലങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് ഉരുത്തിരിയുന്നത്. ശിവാനി എന്നുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഭാവന മാത്രമല്ല, ശിവാനിയുടെ നിരീക്ഷണം കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നത്. 10ാം വയസ്സിൽ ഇതുപോലുള്ള കവിതകൾ എഴുതി ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ശിവാനി കുറേ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ജ്ഞാനപീഠ നൊബൽ പ്രൈസൊക്കെ മേടിച്ചുകൂടായില്ല ശിവാനി. അതാണ് ഒരു തെറ്റാണ്. ഇതിന് ശിവാനിക്ക് പ്രേരകമായത് ശിവാനിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. സർവോപരി ഈ സ്കൂൾ നൽകുന്ന ഒരു സർഗാത്മക സ്വാതന്ത്ര്യം, അതിന് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലിനെയും അധ്യാപകരെയൊക്കെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ശിവാനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച അധ്യാപിക ആരാണ്? ആരാണ്? അവിടെ ടീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുക. ആ ശിവാനിക്ക് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിച്ച, പ്രസാദാത്മകമാക്കിയ ഒരു അധ്യാപിക ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇത്രയൊന്നും വിനയമൊന്നും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ, വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ശിവാനിയുടെ കവിതയെ ടീച്ചർ നോക്കി കണ്ടത്? ആദ്യമൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു? ആദ്യം തോന്നിയത് തന്നെയാണ്, ആ ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശിവാനിക്ക് നല്ലൊരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതുപോലുള്ള ടീച്ചർമാരെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. എന്നോട് സുഹൃത്ത് നമുക്കത്ര സന്തോഷപ്രദമായിരുന്നില്ല. എന്താ കാരണം, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ക് തെറ്റിച്ചാൽ, ഗ്രഹപാഠം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടി കിട്ടുക. ഇന്ന് അടിയൊക്കെ ഉണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പളെ, നിങ്ങൾ അടി കൊടുത്ത പിള്ളേർ തിരിച്ചടിക്കും. അതാണ് കാലം മാറി. അന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു പേടിയാണ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ, ഭയമാണ്. അങ്ങനെയല്ലോ സുഹൃത്തെ, ഒരുപാട് അടി കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? ഒരുപാട് അടി കിട്ടാനുള്ള കൊസ്രാക്കളുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ സുഹൃത്ത് അന്ന് കാണിച്ചിരുന്നെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കാണിച്ചിരുന്നു. എന്തിനേറെ നമ്മളൊന്ന് വീണാൽ സാരമില്ല എന്നല്ല പറയുക, അടിയാണ് കിട്ടുക. ശരിയല്ലേ? കണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ടീച്ചറാണോ അതെയോ അമ്മയാണോ? മെമ്പറാണ്. മെമ്പറെ, നമ്മളൊന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാല് പൊട്ടി ചോര ഒലിക്കുകയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ മെമ്പർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മുറിഞ്ഞോ എന്നല്ല നോക്കുക, ഒരെണ്ണം നമുക്കിട്ട് തരും. ആദ്യം തന്നെ മുദ്രത്ത് നോക്കിയിട്ട് മെമ്പർക്കിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാ? എത്ര അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനെ തുറച്ചു നോക്കുന്നതിന് തുറച്ചു നോക്കുന്നു, അടി കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? വീണപ്പം കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി മൂപ്പറെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മുഴുവൻ. നമ്മുടെ തലമുറയിലെ എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അഗ്നിപരീക്ഷ അതായിരുന്നു. കാലം മാറി, സമൂഹം മാറി. കർക്കശമായ കഠോരമായ ഭാവതലങ്ങൾക്ക് പകരം സൗഹൃദത്തിൻ്റെ, സൗമനസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചേർത്ത് പിടിക്കലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വരയിലൂടെയല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകേണ്ടത്. ആ വര തെറ്റിക്കണം. തെറ്റിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ലോകം കാണുന്നത്, അവർ ജീവിതം കാണുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്ന അധ്യാപകരുടെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടി സംജാതമായി. അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ശിവാനി ഒരു അധ്യാപികയുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി. പ്രിൻസിപ്പളിന് അതിനൊരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഇല്ലേ, ഒരു കയ്യടി പ്രിൻസിപ്പളിനോട് കൊടുത്തേക്കും. അതെ, എക്സാമിന് കൊടുക്കണം. അയ്യോ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ആരാധകർ അപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അവർ പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സാണ്. അതിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമോ കുറച്ച്? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയാണ്. നമ്മുടെ പുതുതലമുറയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ, നമ്മുടെ പരിസരത്ത് എത്രയോ കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഞാനൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാകുന്നത് കലാലയത്തിൽ വെച്ചാണ്. എന്താ കാരണം, നമ്മളെല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സങ്കുചിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് നാരുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരു ഇടുങ്ങിയ ചില ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. പക്ഷേ ആ നാരുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ മുറിച്ച് കിടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇല്ലയോടോ ശിവാനി, ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റല്ലേ? നമ്മുടെ പരോക്കിലായ ഒരു മനസ്സിനെ നമ്മൾ വിശാലമാക്കും. നമ്മുടെ ഇടതും വലതും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഡൽഹിയിലും മറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പോകും, പല പരിപാടികളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തി കേരളത്തിലെ കലാലയ ജീവിതം, കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹം നൽകിയൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇതെൻ്റെ മഹിമയല്ല. ഇതുപോലുള്ള കതിരൂര് സ്കൂള് പോലുള്ള സ്കൂളുകളും കലാലയങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്തൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ. ഇതുപോലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരിസരം, സാമൂഹ്യ പരിസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലെ എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയ മലയാള സമൂഹത്തിന്, കേരള സമൂഹത്തിന്, കേരളത്തിൻ്റെ കലാലയ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. പാർലമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇടം കോണിലുള്ളത് ആ വികാരമാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്താ കാരണം? ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആർജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തി രൂപപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും കേരള സമൂഹത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചും സൗമനസ്യത്തെക്കുറിച്ചും സഹവർത്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ അതിശക്തമായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്കുള്ള ബോധ്യമാണ്, അല്ലാതെ എന്നെ ആരും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതാണ്. This is something, it's a conviction. It's not something has been boasted on me. Something where I am convinced about it. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഇടതും വലതും ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ജാതിയും മതവും നോക്കിയല്ല നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകും. നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറുടെ ജാതി എന്താണ്, മതം എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. നമ്മളോടുള്ള സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കതിരൂര് സ്കൂള് നൽകുന്ന ആ പ്രസാദാത്മകമായ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായി ശിവാനി മാറിയിരിക്കുന്നു. ശിവാനിയുടെ കവിതകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ശിവാനിയും ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ, ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ വാങ്ങട്ടെ. കതിരൂരിനും കേരളത്തിനും അഭിമാനമാകുന്ന ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് നിദാനമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ Dr. John Britas, I request all the audience to give a round of applause. To all of us, the stunning cover design of the book Ivy Written, we would like to present a gift, and I request Dr. John Britas to please hand over the gift to our dearest Renton Mike. I request all the audience to please give a big round of applause.
ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യ PTA പ്രസിഡന്റ് TK ഷാജി, പ്രൊഫസർ KA സരള അടക്കമുള്ള വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നാട്ടുകാരെ, ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സിൽ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നത് അനുചിതമാകില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ശിവാനിയുടെ ഈ പുസ്തകം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ശിവാനി തന്നെ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന IV എന്ന ഈ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാ സമാഹാരം ഓർമ്മകളിലും അനുഭവങ്ങളിലും പടർന്നു കയറി 47 കവിതകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് GV ബുക്സ് ആണ്. ഈ പുസ്തകം കവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഉൾപേജിലെ ചിത്രങ്ങളും വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ തന്നെ ചിത്രകലാ അധ്യാപികയായ രഞ്ജിനി ടീച്ചറാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രിഫേസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യ മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ കൃഷ്ണമേനോൻ വിമൻസ് കോളേജ് റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസറുമായ പ്രൊഫസർ KA സരള അവർകളാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കലാസൃഷ്ടിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സർഗവാസനയിലൂടെ ആവുന്നത് ഏതൊരു അധ്യാപികയ്ക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ ഈ ജൂൺ മാസം ആണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ശിവാനിയുടെ കവിതകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ രഹന ടീച്ചറാണ് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്. പിന്നെയാണ് ഞാൻ ശിവാനിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകുന്നതാണ് കവിതകൾ. ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ കോറിയിടാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അനായാസേന ഉപയോഗിക്കാൻ ശിവാനിക്ക് കഴിഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് വളരെ അത്ഭുതാവഹമാണ്. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാവുകത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങൾ ഈ കവിതയിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാം. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ കവിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും നിരാശകളും പ്രതീക്ഷകളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെ മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സാഹിത്യ സമ്പത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. ശിവാനിയുടെ കവിതകളിലും ഈ ഒരു ശൈലി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണ പാഠവും സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്തകളും പ്രകടമാകുന്ന ഈ കവിതകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടൊപ്പം സ്വപ്നങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷകളെയും സ്പർശിക്കുന്നു. അറിയാനുള്ള ഏക വഴി എന്നത് സാഹിത്യം വായിക്കലാണ്. എഴുത്തുകാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അവൻ്റേത് മാത്രമല്ല, അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ്. മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയമാണെന്ന്. ശിവാനി തൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ അനുഭവങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷകൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷകൾ, സ്വപ്നങ്ങളായി മാറുന്നു. തൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ ഈ 10ാം ക്ലാസ്സുകാരി പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റിലുള്ളവരെ, പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ വേദനിക്കുന്നവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനാണ്, അവരെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. അതുതന്നെയാണ് ശിവാനിയുടെ കവിതകളുടെ ഭംഗിയും പ്രസക്തിയും. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നൽകുന്ന അർത്ഥം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഒരു കൃതിയുടെ, ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ, ഒരു കവിതയുടെ
അർത്ഥതലം തീരുമാനിക്കുന്നത് വായനക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നത്, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ശിവാനിയുടെ കവിതകളിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്നാണ്. അതിലെ വരികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായ അർത്ഥവും അന്തസ്സും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം പ്രായത്തിൻ്റെ അപക്വത ഇല്ലാതെ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ കവിതകൾ ദേശാതിർത്തികൾ കടന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കാവ്യദേവത നെറുകയിൽ കൈവച്ച് നിറഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച ഈ കവിതകളെ ആസ്വാദക മനസ്സുകൾ എന്നുമെന്നും താലോലിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശിവാനി, യു ഹാവ് പ്രോമിസസ് ടു കീപ് ആൻഡ് മൈൽസ് ടു ഗോ ഇൻ യുവർ വേൾഡ് ഓഫ് പോയസി. താങ്ക് യു. പ്രകൃതി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എവറി ചൈൽഡ് ഈസ് ബോൺ വിത്ത് എ ഫയർ. ആൻഡ് വാട്ട്സ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? കുടുംബത്തിൻ്റെ, സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ, സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളുടെ, ഇവിടെയുള്ള PTA അടക്കമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വാട്ട്സ് ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടു ഗിവ് വിങ്സ് ടു ദാറ്റ് ഫയർ എന്നുള്ളതാണ്. നിക്ഷേപിച്ചുള്ള കഴിവുകൾക്കെല്ലാം ചിറകുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെയും അധ്യാപകരുടെയും നമ്മൾ കാണുന്ന പരിസരങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം. ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചവരാണ് കതിരൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും PTA മെമ്പേഴ്സും ഇവിടെ ഇടപെടുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ. ഈ പ്രകൃതിയും എന്ന് പറയാം. ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൊർഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രീൻവുഡ് ട്രീ? നമ്മൾ പറയൂലേ, അതുപോലും ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് നൊസ്റ്റാൾജിയ. ചുറ്റും നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ലോകം, ആ ലോകത്തെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക, പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയുടെയും കടമ എന്നുള്ളത്. You must have heard of that definition of literature. We say that it mirrors life എന്നുള്ളതാണ്. അത് that's a mirror that you hold up to society. സമൂഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നൊരു വലിയ ഹ്യൂജ് മിറർ, and you find everything reflected in it. ആ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം അത് മാത്രം പോരല്ലോ, there is a world within. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും the inner world also is there, and the poet always expresses the visible world and the invisible world, and Shivani has done it so incomparably. താരതമ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത വിധം ആ 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശിവാനി അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഓർക്കുന്നത്. To Shivani, I am a grandmother, 78 years old, and you know, when her books came into my hands, I thought of her like that. She is my grandchild, and she has got a rare gift, and you can see that when a poet, every poem should be gems. അതൊരു കിരീടത്തിലെ രത്നങ്ങൾ പോലെ ആയിരിക്കണം. And she wears a golden crown which is full of those gems എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. വരാനുള്ള വഴികൾ ഏറെയാണ്, എത്രയോ വർഷം മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. ആ വർഷങ്ങളിലെ ഓരോ നിമിഷവും ഷീ ക്യാൻ ചാർജ് വിത്ത് ക്രിയേറ്റീവ് ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്, സർഗാത്മകത. അത് തീർച്ചയായും ശിവാനിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകിലേക്ക് നടന്ന് കയറാനുള്ള ഒരു അപൂർവ നിമിഷമായി കൂടി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. സോ വെൽ ഡൺ ശിവാനി, ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഡൺ ശിവാനി, ആൻഡ് ലെറ്റ് us soak her in love. ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഹൗ ഡു യു ബ്രിങ് അപ്പ് ചിൽഡ്രൻ? കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളറിയാം, മുകുളമായി, കായായി, കനിയായി ലോകത്തിന് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ ആകുന്ന വിധം we should groom them. നമ്മളവരെ വളർത്തിയെടുക്കണം. അത് കുടുംബം മാത്രമല്ല, ഇവിടെയും. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ലക്കി ബിക്കോസ് ഷീ ഹാസ് ഗോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഫുൾ ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ്നെസ്. അതല്ലേ ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നത്? ദ മിൽക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ്നെസ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവ പറ്റാത്ത ഹൃദയങ്ങൾ സഹപാഠികളായിട്ടും
അധ്യാപകരായിട്ടും PTA മെമ്പേഴ്സായിട്ടും ഞാൻ എല്ലാ സ്കൂളിൽ ചെന്നാൽ ഐ വിൽ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദ PTA, ബിക്കോസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലാണ്, സൂര്യന് ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ ക്യാമ്പസിലെത്തും, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാലും അവർ പോയില്ല. കേരളം ഒരു സൗഭാഗ്യ തുരുത്തായത് അങ്ങനെയുള്ള സമർപ്പിത മനസ്സുകൾ ഉള്ളത് കൂടെയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് വളരെ ഹ്രസ്വമാക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ്. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ ഓഫ് എ മാജിക് ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്നാണ്. A poet, a good poet is always having what? A magic of words. Vocabulary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that should be incomparable. What thoughts come to your mind? ഏത് ചിന്തകളാണോ വരുന്നത് അതിനെ വേർഡ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപൂർവ ഗിഫ്റ്റ് the real poet has. So natural flow of words ആണ്, that's a magic of words എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് വായിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ I am 78 years old. അപ്പോൾ ഞാൻ വളർന്നു വന്ന വഴികളിൽ there were full of battles. ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊരു 78ാമത്തെ വയസ്സിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടശ്ശേരി പറഞ്ഞൊരു കവിത ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇടശ്ശേരി പറഞ്ഞത്, സാഗരം താണ്ടും ബലം തുച്ഛമെന്നോർക്കുന്നു ഞാൻ. ഒരു കടൽ നീന്തി കടക്കുന്ന ബലം, ഏറ്റവും വലിയ ബലം വന്നാലേ നമുക്കൊരു കടൽ നീന്തി കടക്കാൻ സാധിക്കൂ. പക്ഷേ ജീവിതം എന്ന ഈ തീക്കടൽ, ജീവിതം ഒരു തീക്കടലാണ്. ആ തീക്കടൽ താണ്ടി വരുമ്പോൾ we should give love, then we will receive love. സ്നേഹം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ഏത് തീക്കടലും നിങ്ങൾക്ക് താണ്ടുവാൻ പറ്റും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ the most powerful language in the world is the language of love. എത്രയോ ഭാഷകളുണ്ട്, ആ ഭാഷകൾ കേൾക്കാൻ ലിപികൾ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് ലിപികളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ language in the world, which is the language of love. I am happy that I see that love in this campus, and she is lucky that she is surrounded with love. കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. സോക്ക് ദം ഇൻ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും, മിടുമിടുക്കന്മാരാണ് ഈ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ. അപാരമായ കഴിവുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് അറിവും തിരിച്ചറിവും അത് അറിവിൻ്റെ ഒരു അമൃതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിവിൻ്റെ രാക്ഷസനായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിവിന് തിരിച്ചറിവ് കൂടി വേണം, മനുഷ്യ സ്നേഹം വേണം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? മനുഷ്യ സ്നേഹികളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദിസ് ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുകയാണ്. പറയാനുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകൾ മറ്റൊരവസരത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. IV എന്ന ക്രീപ്പറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കാണാറുള്ള ഒരു ക്രീപ്പറാണ്. ദ ഗ്രീൻ ക്രീപ്പർ ദാറ്റ് ക്രീപ്സ് വിത്ത്, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പെർസിസ്റ്റൻസ്. താഴേക്ക് നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്ലൈംബ് അഗൈൻ. വി ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വി ഫോൾ, നമ്മൾ വീഴുന്നത് എന്തിനാണ്? ടു റൈസ്. വി സ്ലീപ് ടു റൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ വീഴുന്നതും ക്രീപ്പർ അത് സിംബോളിക്കായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇൻ ലൈഫ് യു വിൽ ഹാവ് സോ ചാലഞ്ചസ്, but when you are put down, what should you do? You struggle and get up. അങ്ങനെ പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സിഗ്നൽ സക്സസ് കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏറ്റവും നല്ല വിജയം കൈവരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും. എത്രമാത്രം തല്ലിയിട്ടാലും ക്രീപ്പറിനെ പോലെ, ക്രീപ്പറിൻ്റെ ഇലകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. 5 pointed leaves ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സോ സിംബോളിക്. ആ 5 pointed ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലീവ്സ്. അപ്പോൾ ശിവാനിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, Shivani speaks of love. She looks inward. The inner world of Shivani is so wonderful. ആ ഇൻവേർഡ് സ്ട്രഗിളിൽ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഫയർ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഐസ് ഓൾസോ. സോ ഫയറി ആൻഡ് ഫ്രീസിങ് ഇറ്റ് ഈസ്. അത് അനുഭവിച്ചവർക്കേ മനസ്സിലാകൂ. വെൻ യു റീഡ് ദിസ് യു റിമെമ്പർ ബാറ്റിൽസ് ലോങ് എഗോ. നിങ്ങൾ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ, യുവത്വത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, പിന്നെയും വളർന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത യുദ്ധങ്ങളെയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കും. ദ ബാറ്റിൽസ് ഫാർ ഓഫ്, പണ്ട് കാലത്തെ ബാറ്റിൽസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കും. ബട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു? വിത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വി ലുക്ക് ഫോർവേഡ്. എന്ത് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഓവർകം ദാറ്റ്. അത് ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്
ശിവാനിക്ക് എന്ത് നമുക്കറിയാം, ഇൻ എ വേൾഡ് ഷീ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ്, ഷീ ഹാസ് ഗോട്ട് എ സ്റ്റോറി ടു ടെൽ, ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്. ആ കഥയെ മനോഹരമായി വിവിഡായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ശിവാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹെർ ലവ് ഈവൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് തോട്ടഡ്, അത് തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സൂചന വരുമ്പോഴും ഷീ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി, മനുഷ്യത്വത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു കവിയാണ്. കവിക്ക് പോയറ്റസിന് കവികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി കൂടിയാണത്. ദേ ഹാവ് ടു ബി ഹ്യൂമൻ. പറയാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരവസരത്തിലേക്കായി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ശിവാനിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. റിയലി ശിവാനി ഈസ് ലിറ്റററി ജം, സാഹിത്യത്തിൻ്റെ രത്നങ്ങളാണ് ഈ കവിതകൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ടീച്ചർ റെഡിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രസിഡന്റുമാറും മുമ്പേയും അതിന് ശേഷവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വന്നാൽ ഒരു സ്പീച്ച് കേൾക്കാം, അതൊരു സുന്ദരമായൊരു സ്പീച്ചാണ്. ഏതായാലും സന്തോഷം. ശിവാനിയോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം, ശിവാനി അടുത്ത പുസ്തകം എഴുതിയാൽ ഞാൻ ഒരാൾ പേര് കാണിച്ചു. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗീതജ്ഞനാണ്, സംവിധായകനാണ്, റൈറ്ററാണ്. ഞാൻ കൊണ്ടുവരും എന്ന് ശിവാനിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പുസ്തകം കൂടി ശിവാനി തയ്യാറെടുത്താൽ എന്ന് ഞാൻ ശിവാനിക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച് അനിമാഷാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, നിങ്ങളിന്ന് കവിത വായിച്ചു നോക്കണം, ഒന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കതിൽ വല്ലാതൊരു സ്പാർക്ക് തോന്നി. ഞാൻ പുല്ലോട്ട് സ്കൂള് അവിടെ അവരുടെ വാർഷിക പരിപാടിയിൽ ശിവാനിയെക്കുറിച്ചിട്ടും ശിവാനിയുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും ശിവാനിയുടെ കവിതയെക്കുറിച്ചിട്ടും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ HM, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ദഹന ടീച്ചർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവിത വേണ്ടിക്ക് എന്ത് കവിത ഏത് കവിത എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഇത് മാറ്റപ്പെടുക. അവരുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയാണ് ഈ കവിത, ഇത്രയും ചെറിയൊരു കുട്ടിയുടെ കവിത ഇത്രയും ഫേമസ് ആയ ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം പിന്തുണയോടുകൂടി ഇവിടെ പുറം ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കവിത ഇഷ്ടമല്ല. ഞാനത് പ്രിൻസിപ്പലോടും പറഞ്ഞ് കവിത ഇഷ്ടമല്ല. കവിത തന്നെ ഞാനത് 5 പുസ്തകം കൊണ്ട് വായിക്കാൻ വാങ്ങിവെച്ച 5 പുസ്തകവും കവിതയല്ല. കവിത അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് കുറവാണ്. ഏതായാലും ഞാൻ കവിത ആ ശീലം മാറ്റാൻ, കവിത വായിക്കാൻ തുടങ്ങും, കവിതയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കവിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിംഗ് എന്നാണ്. സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിംഗ് ഈ ടീച്ചർമാർക്ക് അറിയാതെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന അനർഗളമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒഴുക്കാണ്, വികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്കാണ്, കുത്തൊഴുക്കാണ് കവിത എന്നാണ് കവിതയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് സത്യമാണ്. നോവലൊന്നും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടെന്ന് വരില്ല. കവിത ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ്, ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് PV ഷെല്ലിയുടെ ഒരു 2 വരി കവിത. അതെപ്പോൾ ഓർക്കും, നിങ്ങൾക്കും ഓർക്കാം, ആർക്കും അത് ഓർക്കാം. അത് മോട്ടിവേറ്റഡ് ലൈനാണ്. ഓഡ് ടു ദ വെസ്റ്റ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിതയുണ്ട്, ഓഡ് ടു ദ വെസ്റ്റ് വിൻഡ് എന്ന കവിത. ആ കവിതയിൽ അവസാനം എഴുതിയ 2 വരികളുണ്ട്. If winter comes, the spring be far behind. If winter comes, the spring be, ചിലപ്പോൾ ലൈനെല്ലാം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കവിത ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഈ വാക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും. പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ ഓർക്കുന്ന ആ 2 ലൈനാണ്. ഈ വിന്റർ സീസൺ ജീവിതത്തിൽ വന്നോ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം
സ്പ്രിംഗ് സീസൺ വരും എന്നതാണ്. അതാണ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ലൈൻ. ഇഫ് വിന്റർ കംസ് ദ സ്പ്രിംഗ് ബി ഫാർ ബിഹൈൻഡ് എന്ന ആ ലൈൻസിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്പ്രിംഗ് സീസൺ നമുക്കും വരും എന്ന ആ ലൈന് എപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ ഇവിടെ സർല ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഷേക്സ്പിയർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലൈഫ് ഈസ് ടെയിൽ. ടെയിൽ മീൻസ് സ്റ്റോറി that are filled with furry and sound that signifying nothing എന്നാണ്. that are sound and furry only. ശബ്ദങ്ങളും കുറച്ച് ഒച്ചപ്പാടും മാത്രമാണ് ജീവിതം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇത് എന്ന് വിചാരിക്കും. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ. ലൈഫ് ഈസ് ടെയിൽ ദാറ്റ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫറി ആൻഡ് സൗണ്ട് ദാറ്റ് സിഗ്നിഫൈങ് എന്ന് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതം ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത സാധനം. ആ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ശിവാനി ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ ചില അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ വേണം. ശിവാനി ഇല്ലെങ്കിലും, ഞാനില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളില്ലെങ്കിലും, സ്കൂളില്ലെങ്കിലും ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ നിലനിൽക്കും. അതാണ് സക്സസ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ശിവാനിയുടെ ഈ റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ, ഈ പുസ്തക പ്രസാധനത്തിലൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ ശിവാനിക്ക്. Thank you, sir. And now it's time for felicitation. ഡോക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സർ, നമ്മുടെ ബുക്കിന് ആമുഖം എഴുതിയ പ്രൊഫസർ സർല, കതിരൂർ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോയൻ, ശിവാനി, മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കതിരൂരിലെ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ശിവാനിയുടെ ഒരു കവിതാ സമാഹാരം. ഏകദേശം 47 കവിതകളാണ് ആ ഒരു ബുക്കിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 1-2 കവിതകളെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം 100ഓളം കവിതകൾ ശിവാനി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, MP ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സാറ്, പ്രൊഫസർ സാരള, ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയ ശ്രീജിത്ത് ചോയൻ സാറ്, ശിവാനിയുടെ ഇഷ്ട അധ്യാപിക രഹന ടീച്ചർ, നമ്മുടെ ബുക്കിന് കവർ പേജ് ഒരുക്കിയ രഞ്ജിനി ടീച്ചർ, അതുപോലെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എത്രയോ വ്യക്തികളുടെ പ്രയത്നമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർമാരെയും ടീച്ചർമാരെയും എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. നമ്മൾ പോയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് ദ റോഡ് നോട്ട് ടേക്കൺ ബൈ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കവിത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ അധ്യാപികമാർ, ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകർ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ രേണ ടീച്ചറുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ കടമെടുക്കാണ്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അതേ രീതിയിൽ ടീച്ചർ ശിവാനിയുടെ പോയംസ് കുട്ടികൾക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു എന്നാണ്. ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ ഒരു അഭിമാനം നിറഞ്ഞൊരു ഇതാണ്. ടീച്ചർ പങ്കുവെച്ചതാണ്. അപ്പം അത്രയധികം നിലവാരം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്കുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോയംസ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും ഒരു A+ അക്കാദമിക് തലത്തിലുള്ള ഒരു ഉന്നമനം മാത്രമല്ല, എല്ലാ രീതിയിലും കുട്ടികളെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണിത്. കാരണം രഹന ടീച്ചർ കണ്ടെത്തി, അത് മറ്റു അധ്യാപകർ ഒരു വ്യക്തി കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പലരുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയുടെ പുസ്തകം പ്രകാശനം നമ്മൾ നടത്തി. അപ്പോൾ ശിവാനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇനിയും ഉന്നതിയിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ 2100 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമാണ്. നമ്മുടെ അധ്യാപകർ സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. കുട്ടികൾ അക്കാദമിക് തലത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ രീതിയിലും കുട്ടികൾ കഴിവ് കണ്ടെത്തി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാവട്ടെ. ശിവാനിക്കും നല്ല ഭാവിയിൽ നല്ല ഉന്നതിയിലെത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചടങ്ങിലെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നു. അവസരമെടുക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമുക്ക് ഈ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ ഇവിടെ സമ്മാനിച്ച ശിവാനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ പരിപാടി, ഈ മോളുടെ ഈ
ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരോടും ശിവാനിമോളുടെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, മറ്റ് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ, ഇവിടെ ഈ കുട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശിവാനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചൊരു പ്രത്യേകതകളുള്ള കുട്ടിയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ രഹന ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, കുട്ടി കുറച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോണിൽ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നല്ലൊരു സ്പാർക്ക് ഉള്ളതുപോലെ, നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ പോയറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പാർക്സ് അതിലും കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അപ്പം എന്തായാലും കുട്ടിയോട് കൂടുതലായിട്ട് അയച്ചു തരാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയംസ്, അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയംസാണ് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പം അതൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു വണ്ടർ വേൾഡിലായിരുന്നു. ഈ ചെറിയൊരു 15-16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായൊരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചറും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡായി. നമുക്കിത് വെറുതെ വിട്ടാൽ പറ്റൂല, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കുട്ടി ഒരു ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ടീച്ചറുടെ ശരിക്കും ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഫങ്ഷന് ആയി മാറിയത്. അതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് രേന ടീച്ചർ തന്നെയാണ്. പിന്നെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും, PTA-യും നമ്മുടെ സഹകരണ ബാങ്കും എല്ലാം അടക്കം നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഇത് ഈ കുട്ടി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും അല്ല എത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ശിവാനി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളാണ്, എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. അവൾ ഈ കതിരൂർ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തിത്തരും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. മോൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, നാട്ടുകാരെ, അധ്യാപകരെ, സഹൃദയരെ, ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ്. ഏതാണ്ട് 15 വയസ്സുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവായി ഈ ലോകം അംഗീകരിച്ച ദിവസമാണിത്. ഈ പുസ്തകത്തിലെ കവിതകൾ സന്ദർഭവശാൽ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് രഹൻ ടീച്ചർ എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു. നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചോയൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കവിതകളിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ചെറുപ്പം മുതലേ ചെറിയ ചെറിയ കവിതകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയും കൂടിയാണ്. ഒരു വരി വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണതിൽ ഉടക്കിപ്പോയി. ഒരു വരിയിൽ അർത്ഥങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ആന്തരാർത്ഥങ്ങൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു രോമാഞ്ചം തന്നെയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഒരു കവിത രചിക്കുന്നത് പദങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചാണ്. ഏറ്റവും ഉചിതമായ പദങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൽ നമുക്കറിയാം സിനോണിം, പര്യായ പദങ്ങൾ പോലെയുള്ള വാക്കുകളുടെ എല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കോർത്തിണക്കി അതിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും തീഷ്ണതകളും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ മനോഹരമായ കവിതകൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 100ഓളം കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ശിവാനി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 47 കവിതകളാണുള്ളത്. ഓരോ കവിതയും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഒരു 15 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്രയേറെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതൊരു അനുഭവമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പറയല്ലേ, മുൻജന്മം സുഹൃതം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു കഴിവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അവളുടെ ഓരോ കവിതയിലും ഒരുപാട് അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയാണ് അതിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എല്ലാം ഒരു അനുകൂല സന്ദർഭമായിട്ടിവിടെ വന്നു. ശിവാനി എഴുതിയ കവിതകൾ രഹൻ ടീച്ചർ കാണുന്നു, രഹൻ ടീച്ചർ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേരുന്നു. ടീച്ചർ എന്നെ കാണിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഉടനെ തോന്നിയത് നമ്മൾ ചോയൻജിയെ ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ തന്നെയാണ്. ഉടനെ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, പിന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ നടന്നു. അതോടൊപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഓരോ കവിതയിലെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും ഒരു കലാകാരി രഞ്ജിനി ടീച്ചറാണ്. കവർ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ടീച്ചറാണ്. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഇന്നിവിടെ നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സാറുടെ ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു. അതുപോലെ സരൾ ടീച്ചർ ഏറ്റുവാങ്ങി. എല്ലാം നമുക്കറിയാം വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. ഈ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആദരിക്കേണ്ട അതിവിശിഷ്ടമായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ശിവാനി എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നു, ആദ്യ പുസ്തകമല്ല ഇതിനി ശിവാനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ കവിത്വത്തിലേക്കുള്ള, നമ്മൾ ശിവാനി ഇനി പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് ശിവാനി വളരും എന്നാണ് ആ ഒരു സ്പാർക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്, നമുക്കിപ്പോൾ രത്നക്കല്ലുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആന്തരാർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മൂശയുടെ മിനുക്കി ചെത്തി മിനുക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ്. ഇവിടെ അധ്യാപകരുടെ പവർ, ശക്തി കൂടി ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. പല ആൾക്കാരുടെ സൃഷ്ടികളും കണ്ടെത്തുന്നത് അധ്യാപകരായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നാട്ടുകാരായിരിക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ സന്ദർഭവശാൽ അധ്യാപകർക്ക് അതിൻ്റെ അവസരം ലഭിച്ചു. അതിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അതിനെ അനുമോദിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇവിടെ വന്നു. ഈ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് കൂടി ഈ നമ്മുടെ സദസ്സ് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ സ്നേഹം, വിശ്വാസം അതിൻ്റെ പുറത്താണ്. അപ്പോൾ കതിരൂർ സ്കൂളിലെ ഒരു പൊൻതൂവലാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലികൾ. നമുക്കറിയാം, ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കൾ ഇവിടെ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളാണ്. ഇതുപോലെ ഇവിടെ വിരിഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു കവയത്രിയാണ് ശിവാനി എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ശിവാനിക്കും വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, നമുക്കറിയാം തികച്ചും ഒരു അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ് ഈ വേദിയിൽ ഇന്ന് കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല ആശംസയാണ്. എങ്കിലും ഈ കാര്യം പറയാതെ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായ ദിശയിലൂടെയാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും വിപരീതമായ ശൈലിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കേരളം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലൂടെ പോകുന്നത്. അതിവിടെ പറയാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇവിടെ ശിവാനി KT തൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. അതുതന്നെയാണ് പറയാനുള്ള കാരണം. ആയതിനാൽ ആദ്യം തന്നെ സ്കൂൾ യൂണിയൻ്റെ പേരിലും വ്യക്തി എന്ന പേരിൽ എൻ്റെ നിലയിലും ആദ്യം തന്നെ ആശംസയും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും മറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ യൂണിയൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ പേരിലും നന്ദിയും ആശംസയും അറിയിക്കുന്നു. Thank you, Sriraj. ഹായ്, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടൈം ഈനായിട്ട് വെച്ചതിന് ഞാൻ വന്നതിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഹായ്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടൈമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, സോ അതിൻ്റെ ഓക്വേർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ശിവാനി, ഇവിടെ കതിരൂർ 5-ാം മൈലാണ്. ഇവിടെ പ്രകാശ് അച്ചേട്ടൻ്റെ മോള്. പിന്നെ ഞാനിത് എഴുതുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഡയറി, പേഴ്സണൽ ഡയറി മാതിരിയാണ് ഞാൻ പോയി എഴുതത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലോ പകുതിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റഹന മിസ്സിനെ കണ്ട് മിസ് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത്, മിസ് പോയംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നല്ല രസമുണ്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയം പോലത്തെ സാധനമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ അത് പോയാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ. അപ്പോൾ എന്നോ പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ഒഴിവിട്ടേനി, പറ്റൂല. പിന്നെ ലൈക്ക് വലിയ ഇതില്ലേനു, ശരിക്കും സംഭവിക്കും ആ ഒരു സാധനം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ബിന്ദു ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടൊരു HM ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം മാറി, ഇപ്പം സീനാണ്. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇക്കൊല്ലം മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേനി ഞാൻ. മിസ്സാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ 10th പിന്നെ എന്നിട്ട് മിസ്സത് കാര്യമാണ്. ആൻഡ് GB പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ച് ആൻഡ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ അതിന് വേണ്ടി ഓടി. പിന്നെ വരച്ച് വന്ന് കുറേ ആർട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇന്ന് 24th January എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു ബിഗ് മൊമെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ മിസ്സ് എത്തിച്ചു തന്ന്. പിന്നെ മിസ്സ്, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ്സ്, PTA കമ്മിറ്റീസ്, അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട്. പിന്നെ സ്കൂളിലെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, സർക്കിൾസ്, ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും. പിന്നെ പുതിയ HM. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പോയട്രി ആക്കും ആ ഒരു സാധനം അല്ലേനോ, ജസ്റ്റ് ഡയറി എഴുതുക, അവിടെ വിടുക, അത്രേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പോയട്രി ആയി, ഇപ്പോൾ ബുക്കായി. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് വന്നു, മിസ്റ്റർ ചോയൻ, എല്ലാവരും വന്ന്, വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന്, ഇങ്ങനെ പ്രൗഡ് മൊമെൻറ്റ്സ്. പിന്നെ ഈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിങ് ആവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. Thank you. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, വളരെ ധന്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ സ്കൂൾ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാനും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ചടങ്ങ് ധന്യമാക്കിയ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ആദ്യമായി ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് ഈ ചടങ്ങ് വളരെ മനോഹരമാക്കി തന്ന, ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആളായിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ശിവാനിയുടെ എഴുത്തെത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രാപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയതിലുള്ള സന്തോഷവും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റും കൃഷ്ണമേനോൻ സ്മാരക വനിതാ കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പളുമായ നമ്മുടെ സരള ടീച്ചർ സംസാരം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. ഞങ്ങളൊരു 10ാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ ഒരു കുട്ടി എഴുതിയ കവിതകളും കൊണ്ട് ടീച്ചറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു അവതാരിക എഴുതി തരണമെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം സങ്കോചം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ടീച്ചർ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നു. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അവതാരിക ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നു. ടീച്ചർ ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് ഇടയിൽ വന്ന് നമ്മളോടും ശിവാനിക്കും വളരെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംസാരം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച ടീച്ചർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. ശ്രീജിത്ത് ചോയൻ, ഇദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ. അതായത് ശിവാനിയുടെ കവിതാ സമാഹാരമായി ശിവാനിയുടെ കവിതകൾ ഒരു ബുക്കായി ഇറക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആ ആശയം ഒരുപാട് ആളുകളോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പല നൂലാമാലകളും പല ആൾക്കാരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നു. അവരിൽ പലരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒരു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതത്ര എളുപ്പമല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്ന് നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ശ്രീജിത്ത് ചോയൻ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ മറ്റെന്തോ കാര്യത്തിന് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ ആവശ്യം പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ അതിനു വേണ്ട ഒരു ധൈര്യം, അതിനൊരു പിന്തുണ തന്ന് ആദ്യാവസാനം നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ശ്രീജിത്ത് ചോയൻ സർ, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് വേർഡ്സ്, ഒരു പിന്തുണ നമ്മളെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ആ ഒരു സംസാരം. നിങ്ങൾ തന്ന, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട്. സാറിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആദ്യാവസാനം ഞങ്ങളോട് കൂടെ നിന്ന് ശ്രീജിത്ത് ചോയന് എൻ്റെയും സ്കൂളിൻ്റെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ കതിരൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനോടും ഉള്ള നന്ദിയും ഈ സമയം അറിയിക്കട്ടെ. കൂടാതെ മനോഹരമായൊരു ചടങ്ങിൽ, ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് തികച്ചും അവിചാരിതമായി ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർ പേജ് പ്രകാശനം ചെയ്യാനായി ഞങ്ങൾക്കൊരു വേദി ഒരുക്കി തന്നു. ചെയ്ത ആ വേദിയിൽ ഈ കവർ പേജ് പ്രകാശനം ചെയ്ത മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഷാജി അവർകളെയും ുമുള്ള നന്ദി ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ചടങ്ങ് വളരെ ഭംഗിയായി നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകിയ, ഞങ്ങളുടെ ചടങ്ങെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ചടങ്ങിന് ഇത്രയും ഭംഗിയാക്കി തന്ന ശ്രീ ഷാജി അവർകളെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. HM നമ്മുടെ സീനിയർ ടീച്ചർ മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ കവിതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ശിവാനിയുടെ കവിതകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒപ്പം നിന്നു. ചില പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ, അതായത് ഈ കവിതയുടെ പ്രകാശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പ്രകാശനമല്ല കവിത ഇറക്കേണ്ട ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലത് വന്നപ്പോൾ
എന്ത് തന്നെയായാലും ടീച്ചറെ നമുക്കിത് ഇറക്കാം, എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് ഇറക്കിയിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം എന്ന് ധൈര്യം തന്ന ആത്മവിശ്വാസം തന്ന ടീച്ചർക്കും നന്ദി. സ്വാഗതം അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ മിനി നാരായണ മാഡത്തിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം പ്രിയ ടീച്ചർ, നമ്മുടെ VHSC പ്രിൻസിപ്പൽ കവിതകൾ വായിക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത് ടീച്ചർക്ക് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ രഞ്ജിനി ടീച്ചർ ഒരു ആർട്ട് ടീച്ചർ മാത്രമാണോ? അല്ല, എല്ലാ ആർട്ട് രൂപങ്ങളുടെയും ഒരു കലവറ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രഞ്ജിനി ടീച്ചറെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും. ഒരു അനുഗ്രഹീത കലാകാരി, ചിത്രകല മാത്രമല്ല പാട്ടും വഴങ്ങും. നിങ്ങളത് കേൾക്കാൻ അടുത്തന്നെ ഇടയാവട്ടെ. കൂടാതെ നല്ലൊരു ഓർഗനൈസറും കൂടിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് 2 പ്രതിഭകളുടെ സംഗമം കാണാം. ഒന്ന് നമ്മുടെ ശിവാനിയുടെയും മറ്റൊന്ന് രഞ്ജിനി ടീച്ചറുടെയും. മനോഹരമായ കവർ പേജ് ടീച്ചർ ഈ ബുക്കിന് ഒരുക്കി. കവർ പേജുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കവർ പേജുകളുടെ കാലമാണിത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല. അതിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും വർക്ക് ചെയ്ത കവർ പേജല്ല, ടീച്ചർ കൈ കൊണ്ട് വരച്ചുണ്ടാക്കിയ കവറാണ്. ഉള്ളിലുള്ള കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളും ടീച്ചർ തയ്യാറാക്കിയതാണ്, അതിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ്. ഒരുപാട് നന്ദി രഞ്ജിനി ടീച്ചർ. ഒരു പുസ്തകം എങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് യാതൊരു ധാരണയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ മനോഹരമായി ഈ പുസ്തകം ചെയ്തു തന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രസാധകരായ GV ബുക്സിൻ്റെ സാരഥി ഇന്നിവിടെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ചില തിരക്കുകൾ കാരണം എത്തിയിട്ടില്ല. GV രാകേഷ്, അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള കടപ്പാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ മാർഗദർശികളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ അധ്യാപകരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. കൂടാതെ ട്രാൻസ്ഫറായി പോയിട്ടും സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു അഭിമാന മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കുചേരാനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മനോഹരമായ രംഗസജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്ന, പ്രൗഢിയോടുകൂടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ നമ്മുടെ പ്രകാശ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ടീമിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ശിവാനിയുടെ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിനായി എത്തിയ ശിവാനിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം, ശിവാനിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ, നാട്ടുകാർ, നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ കരുത്ത്. സദസ്സ് ഇത്രയും സമ്പന്നമാക്കിയ നിങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ മുഴുവൻ PTA അംഗങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് MPTA പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ജനാധിപത്യ വേദിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പ്രവർത്തനം, അതായത് സ്കൂൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഭംഗിയുള്ള തരത്തിൽ അലങ്കരിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവരെന്തിനും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ SPC അതുപോലെ തന്നെ NCC വിഭാഗത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി ശിവാനിയെക്കുറിച്ച്, ശിവാനിയോടാണല്ലോ നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്നത്. നന്ദിയല്ല, ശിവാനിയോടുള്ള ഒരു സന്തോഷം. ശിവാനി കാരണമാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദി നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പലരും അത് നിങ്ങൾ തന്ന നന്ദി വാക്കുകൾ, രഹന ടീച്ചർക്ക് നന്ദി വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പക്ഷേ ശിവാനിയുടെ കവിതകൾ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചതാണ് ഇതൊരു ബുക്കാക്കി വരണം എന്നുള്ളത്. ഇത് ലോകം അറിയേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത്. ഇത് നമുക്കിടയിൽ ചുരുങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം അന്ന് തന്നെ കൈക്കൊള്ളുകയും അതിനെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും, അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പം തന്നെ നിർത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ധൈര്യം തന്ന് കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിനൊരു നിമിത്തമായി എന്നുള്ളത് മാത്രം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശിവാനിയുടെ കവിത മറ്റൊരു വേളയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തുകയും അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇനി
അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. കുട്ടികളുടെ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഏത് കഴിവിനെയും പുറത്തെത്തിക്കാൻ അധ്യാപകർ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം, അതായത് ഒരു ബുക്കായി വന്നു, ഇതിൻ്റെ പ്രകാശനം, ഇതൊരു ഭയങ്കര ചടങ്ങായതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ നിങ്ങളറിയാത്ത ചെറുതും വലുതുമായ എത്രയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നിരന്തര പ്രവർത്തനമാണ്. ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ, അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട കുട്ടികൾ, അത് ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ, അവരുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെത്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിതാന്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഓരോരുത്തരെയും മുൻ PTA അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ സാധിക്കാത്ത ചില അധ്യാപകരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ശിവാനി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുൻ HM ബിന്ദു ടീച്ചർക്ക് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റ് മുൻ HMs ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജ്യോതി ടീച്ചറുണ്ട്, ശ്രീരഞ്ജ ടീച്ചറുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ സ്റ്റേജിലില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് കൂടെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പ്രചോദനം, നമ്മുടെ മാർഗദർശികൾ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കാരം.